پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا، سردار لطیف کھوسہ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا آج خوشی کا سفر کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، آج نہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہے اور نہ جان و مال کا۔ میں آج نفرتوں کو ختم کر کے ایک نئے سفر کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان کے عوام کو ہی مقتدر کرنا آئین کی منتہا ہے۔ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں۔ آرٹیکل 7 میں عوام کے علاوہ کوئی ریاست نہیں۔ ریاست کی روح ہی عوام کے نمائندوں میں ہے۔ ننکانہ صاحب کے علاقہ بچے کی حدود میں مین بازار میں گیس سلنڈروں والی دکان میں ڈکیتی کی واردات۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر دکاندار جاں بحق ہو گیا۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت امتیاز کے نام سے ہوئی۔ عوام کے اکٹھے ہونے پر ڈاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجر تنظیموں میں خوف و ہراس۔ آئی جی پنجاب عثمان انور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فاضل پور میں رواں سال میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات۔ پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم افراد نے کراچی سے ڈی جی خان جانے والے مسافر کو 23 کروڑ روپے سمیت اغوا کر لیا۔ واردات کا مقدمہ درج، تاحال پولیس کسی قسم کی پیش رفت نہ کر سکی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ علاقے میں خوف کی لہر۔ شیخوپورہ منڈیالی ٹول پلازا کے قریب ڈاکو نے کار نہ رکنے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت حماد عابد کے نام سے ہوئی۔ عثمان کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیکٹری ایریا پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ دوران ڈکیتی مسافروں پر فائرنگ کرنے والے ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شورکوٹ تھانہ وریام کے علاقے میں ظلم کی ایک اور داستان۔ افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ خون سفید ہو گیا۔ سنگ دل باپ نے اپنے جوان سالہ بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پولیس نے ملزم ذوالفقار کو گرفتار کر لیا۔ عمیر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب نے ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچ کر زخمی کی عیادت کی۔ طبی عملے کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات مہیا کرنے کی تاکید کی۔ اور ایبٹ آباد نواں شہر گیس لیکیج کے باعث ہسپتال میں زیر علاج شخص جاں بحق ہو گیا۔ گیس لیکیج سے ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ یاد رہے کہ ایبٹ آباد میں 2 روز قبل گھر میں گیس لیکیج کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں گھر میں موجود ماں اور 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں کامران اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بلیٹن میں خبر شامل کریں گے سانگھڑ سے، جہاں منصورہ کالونی کا میجر عزیز بھٹی شہید پارک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ نو منتخب بلدیہ چیئرمین راشد اسلام مغل کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ مزید جانتے ہیں عاطف آرائی کی اس رپورٹ میں۔ اپنے ہی چراغ تلے اندھیرے کی مثال سانگھڑ کے منسپل کمیٹی راشد اسلام مغل پر مکمل ہوتی ہے۔ سانگھڑ شہر کو پیرس بنانے کے دعوے دار اپنے ہی علاقے کے گندے کچرے کے ساتھ المنصورہ کالونی کے شہید میجر عزیز بھٹی پارک کے نام سے منسوخ، جو آج کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اہل علاقہ نے کوہ نور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام محمد کامران ہے، میں المنصورہ کا رہائشی ہوں۔ یہ ہمارا المنصورہ کا تاریخی بھٹی پارک ہے، میجر عزیز بھٹی کے نام سے تھا، تو کافی عرصے سے اس کی کام نہیں ہو سکا۔ جالیاں مین گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں لگے، تو ہمارا وقت حکومت سے گزارش ہے
اور چیئرمین ہمارا المنصورہ کا راشد اسلام مغل بھائی، راشد بھائی سے گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور اس کی چار دیواری اور گیٹ وغیرہ کا کام ہو سکے۔ پارا کہ اس کی جو جالیاں ہیں، چار دیواری ہے، وہ جالیاں یہاں سے چوری ہوگی۔ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مطالبہ ہے کہ یہ اس گراؤنڈ کو یوں بنائیں اور یہاں پر ہم کھیل سکیں آرام سے، اور یہ جو گھاس لگے ہیں ان کو بھی کٹوائیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ پارک کو جلد سے جلد فعال کیا جائے، بچے کھیلنے سے محروم ہیں۔ اوباڑوں کے قبرستان بھی غیر محفوظ ہیں۔ یوسی جنگل ملک کے قدیمی قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ڈی سی گھوٹکی اور ای سی اوباڑوں سے اپیل کرتے ہوئے جلد از جلد قبرستان کی چار دیواری کو کام کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جھل مکسی جیپ ریس کا آج آخری دن ہے، جہاں ڈرائیور اپنا قسمت آزما رہے ہیں۔ جیت کے لیے سب پر امید ہیں۔ ڈرائیور جیتنے کے لیے خوب زور لگا رہے ہیں۔ جو کامیاب ہوگا وہ فاتح قرار پائے گا۔ ریس میں ٹوٹل 68 گاڑیوں نے اس سال حصہ لیا ہے۔ خانیوال میں کاریگر نے 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا منفرد جوتا تیار کر کے شہریوں کو حیران کر دیا ہے، جسے دیکھ کر شہری کھنچے چلے آتے ہیں اور شوق سے سیلفیاں بھی بناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں خانیوال سے چودھری ادریس کی یہ رپورٹ۔ محنت اور لگن ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ خانیوال کے کاریگر نے سب سے بڑا جوتا تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ جوتا 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ یہ ہمارا 15 دن میں تیار ہوا ہے، تو لاگت تو ہم نے یہ خود ہی بنایا ہے۔ ہم نے کوئی اس کا، یہ انمول چیز بنی ہے سر، تو خرچہ ہم نے اس کا کاؤنٹ کیا ہی نہیں ہے کہ کتنا اس پہ خرچہ ہے۔ یوزر کے لیے بنایا ہے، ہماری شاپ ہے تو ہم آرڈر پہ جوتے بناتے ہیں، تو یہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، تو یہ میں نے خاص طور پہ اپنے یوزر کے لیے بنایا ہے۔ شہری 4 فٹ لمبا جوتا دیکھ کر دکان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ کی واقعی مہارت ہے، بہت اچھے طریقے سے فائن کوالٹی میں انہوں نے تیار کیا، اور ایسا جوتا آپ کو کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کہیں بھی وزٹ کر لیں، ایسی مہارت آپ کو کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ منفرد جوتا تیار کرنے پر خانیوال کے شہریوں نے کاریگر غلام فرید کی مہارت کو خوب سراہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری ادریس، KN نیوز، خانیوال۔ شیخوپورہ میں منڈیالی ٹول پلازا کے قریب ڈاکو نے کار نہ رکنے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت حماد عابد کے نام سے ہوئی۔ عثمان کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیکٹری ایریا پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ دوران ڈکیتی مسافروں پر فائرنگ کرنے والے ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شورکوٹ میں تھانہ وریام کے علاقے میں ظلم کی ایک اور داستان، افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ خون سفید ہو گیا۔ سنگدل باپ نے اپنے جوان سالہ بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پولیس نے ملزم ذوالفقار کو گرفتار کر لیا۔ عمیر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب نے DHQH ہسپتال پہنچ کر زخمی کی عیادت کی۔ طبی عملے کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات مہیا کرنے کی تاکید کی۔ جتوئی میں شہر اور مضافاتی علاقوں میں شدید دھند کا راج، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ شہروں گردونواح کے نواحی کی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہری دھند میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ ڈرائیور حضرات دھند کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ فاضل پور میں رواں سال میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات پیش آئی ہے، جہاں پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم افراد نے کراچی سے ڈی جی خان جانے والے مسافر کو 23 کروڑ روپے سمیت اغوا کر لیا۔ واردات کا مقدمہ درج، تاحال پولیس کسی قسم کی پیش رفت نہ کر سکی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ علاقے میں خوف کی لہر ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز یوسف رضا سے۔ فاضل پور میں رواں سال میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات پیش آئی ہے، جہاں پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم افراد نے کراچی سے ڈی جی خان جانے والے مسافر کو 23 کروڑ روپے سمیت اغوا کر لیا ہے۔ واردات کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن پولیس کسی قسم کی پیش رفت نہیں کر سکی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔
خانپور میں NGS اسکول کی جانب سے گریجویشن سیریمنی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. سابق صدر چیمبر رحیم یار خان شیخ عماد الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں ڈائریکٹر NGS نیر شاہ، ڈائریکٹر NGS صادق آباد ملک عرفان، افضل صادق ایڈوکیٹ آصف رفیق بھی شریک ہوئے. اسکول کے بچوں نے ٹیبلو پیش کیے. پوزیشن لینے والے بچوں کو پرنسپل میڈم افشاں اور دیگر نے انعامات دیے. ننکانہ صاحب کے علاقے بھچیکی کی حدود کے مین بازار میں گیس سلنڈروں والی دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی. مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. فائرنگ کی زد میں آ کر دکاندار جاں بحق ہو گیا. مرنے والے نوجوان کی شناخت امتیاز کے نام سے ہوئی. عوام کے اکٹھے ہونے پر ڈاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے. بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجر تنظیموں میں خوف و ہراس ہے. IG پنجاب عثمان انور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. میاں چنو شہر اور گردو نواح میں قصاب مافیا بے لگام ہے. گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ مذاق بن کر رہ گئی. مٹن 1850 روپے، بیف 800 روپے سے 850 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اپنے ہیٹر والے دفتر میں بیٹھ کر خواب خرگوش کی نیند کے مزے لینے میں مصروف ہیں. عوامی سماجی حلقوں نے کمشنر ملتان، ڈیپٹی کمشنر خانیوال سے قصابوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. میاں چنو شہر اور گردو نواح میں قصاب مافیا بے لگام ہو چکا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے. مٹن 1850 روپے جبکہ بیف 800 روپے سے 850 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اپنے ہیٹر والے دفاتر میں بیٹھ کر خواب خرگوش کی نیند کے مزے لینے میں مصروف ہیں. عوامی سماجی حلقوں نے کمشنر ملتان، ڈیپٹی کمشنر خانیوال اور متعلقہ افسران سے قصابوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اوکاڑا میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسموک کی روک تھام کے لیے موٹر سائیکل رکشوں اور آٹو رکشوں پر پابندی عائد کر دی گئی. پنجاب حکومت کے اس احکامات پر ہزاروں کی تعداد میں رکشہ ڈرائیور بے روزگار ہو جائیں گے. مزید دیکھتے ہیں عدیل کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے احکامات پر سموک کی روک تھام کے لیے چنچی رکشوں اور آٹو رکشوں پر پابندی عائد کر دی گئی. حالیہ سروے کے مطابق پنجاب حکومت کے اس احکامات پر ہزاروں کی تعداد میں رکشہ ڈرائیور بے روزگار ہو جائیں گے. پنجاب حکومت کے اس احکامات پر رکشہ ڈرائیوروں پر سکتہ طاری ہو گیا. مہنگائی کے اس دور میں پہلے ہی عوام کا جینا محال ہو گیا ہے اور دوسری جانب پنجاب حکومت کے اس احکامات سے رکشہ ڈرائیوروں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے. ٹھیکے داروں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹھیکہ دینا اور چولہا جلانا انتہائی مشکل ہو کر رہ جائے گا. بچوں کو سکولوں کالج لے جانے کے لیے اس چھوٹی سی سواری کا استعمال کیا جاتا ہے. حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو بھی خاصی پریشانی اٹھانی پڑے گی. رکشہ ڈرائیوروں اور عوامی حلقوں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی سے ریلیف کا مطالبہ کیا ہے. صادق آباد اور گردو نواح میں دھند کا راج ہے جس کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے. موٹر وے M5 ملتان سے گڈو تک بند کر دی گئی. موٹر وے پولیس نے فوگ لائٹ اور لائن میں چلنے کی ہدایت کی ہے. دنیا بھر میں نایاب مہنگا ترین جانور ریسکیو چنیوٹ کے ہاتھ لگ گیا. ریسکیو ٹیم نے اطلاع پر منفرد جانور کو بحفاظت پکڑ لیا. جانور کی شناخت پاکستانی پینگولین کے طور پر ہوئی. پاکستانی پینگولین انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے. پینگولین $600 فی کلو کے حساب سے بین الاقوامی سطح پر خریدا و بیچا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے ریسکیو کو محکمہ تحفظ جنگلی حیات سے رابطے کا حکم دے دیا. دنیا بھر میں نایاب مہنگا ترین جانور ریسکیو چنیوٹ کے ہاتھ لگ گیا ہے. ریسکیو ٹیم نے اطلاع پر منفرد جانور کو بحفاظت پکڑ لیا ہے. پکڑے گئے جانور کی شناخت پاکستانی پینگولین کے طور پر ہوئی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے. اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی پینگولین $600 فی کلو کے حساب سے بین الاقوامی سطح پر خریدا و بیچا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے ریسکیو کو محکمہ تحفظ جنگلی حیات سے رابطے کا حکم دیا ہے. قبولہ شریف جمن شاہ میں ایک اور پھول مرجھا گیا. 2 دن پہلے گھر سے لاپتہ ہونے والے 3 سالہ بچے کی لاش
जोहड़ से बरामद हुई है। अहले इलाका ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाकपतन से मुतालबा किया है कि जुम्मन शाह शरीफ के सीवरेज बेहतर बनाकर जोड़ों को फौरी बंद किया जाए ताकि मजीद किसी हादसे से बचा जा सके। हारूनाबाद शहर के लिए तरक्याती मंसूबों का अजरा ख्वाब बनकर रह गया है। पीटीआई की 4 साला और फिर पीडीएम की 1 साल हुकूमत में शहर में कोई मंसूबा शुरू ना हो सका। शहर के मसाइल में बेपनाह इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद शहर में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। तहरीक इंसाफ की 4 साल हुकूमत में शहर में छोटा बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट ना शुरू हो सका, ना ही पीडीएम की 1 साल हुकूमत में हारूनाबाद शहर की किस्मत जाग सकी। हालांकि एमएनए और एमपीए भी पीडीएम की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे। शहर के तमाम रहायशी इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निजाम भी काफी बसीदा है, जबकि पीने के साफ पानी के भी बेपनाह मसाइल हैं। सेहत के हवाले से शहर के इकलौते अस्पताल में सहूलियत के फुकदान पर अवामी मुतालबात पर किसी रहनुमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हारूनाबाद की बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से शहर की बेहतरी के लिए कोई काम किसी हुकूमत ने नहीं किया और ना ही तामीर तरक्की में किरदार अदा किया। जबकि हारूनाबाद शहर के मरूफ कारोबारी ग्रुप की तरफ से फलाही तंजीम के जरिए सड़कों और सेहत के मसाइल के हल के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। फलाही तंजीम की तरफ से ये टफ टाइल का जाल बिछाया जा रहा है। हॉस्पिटल में काम जारी है डायलिसिस सेंटर का, और ये बहुत अच्छा काम है। शहर में मरूफ कारोबारी ग्रुप की तरफ से फलाही तंजीम के जरिए सड़कों और सेहत के मसाइल के हल के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। अब इन हालात में अगले इलेक्शन में उम्मीदवारों को वोटरों की जानब से सख्त सवालात का सामना रहेगा और शहरी तरक्याती कामों के हवाले से उम्मीदवारों से सवाल करते नजर आएंगे। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। शोरकोट में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खातीन अहमदपुर सयाल में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए ग्रीन डे मनाया गया, जिसमें ज़िलाई सदर जमातुल सालेहीन मलिक गुलाम जलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस फैसलाबाद के अहकामात और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस झंग प्रोफेसर मोहम्मद नईम खान लशारी की हिदायत पर सरसब्ज़ो शादाब पुरकशिश और जाज़िब नज़र बनाने के लिए गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन अहमदपुर सयाल में ग्रीन डे मनाया गया। ज़िलाई सदर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान, साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब और मेंबर कॉलेज काउंसिल मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने प्रिंसिपल, स्टाफ और तालिबात के हमरा कॉलेज के फ्रंट ग्राउंड में फूलदार और नुमाइशी पौधे लगाए और उनकी आबियारी करने के बाद दुआ मांगी। देखें, कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला की ज़ात खूबसूरत है। जब इंसान कोई खूबसूरत काम करता है तो अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है। उसके बाद दरख्त लगाना सुन्नत नबी भी है। इसके बाद जो दरख्त होता है वो ज़मीन का ज़ेवर होता है। तो मैं पूरे स्टाफ को वेलकम करता हूँ, इन तालिब इल्म जो बच्चे हैं इनको भी वेलकम करता हूँ। जो हमारी मैडम प्रिंसिपल कॉलेज की हैं चौधरी नईमुन्निसा, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हमारे कॉलेज का थोड़ा सा ये एक बहुत सारा क्रेडिट जाता है मलिक गुलाम जलानी साहब को, जिन्होंने हमेशा ही हमारे डे हो ना हो ये हमारे पौधों के लिए कॉन्शियस रहते हैं, हमारे कॉलेज की खूबसूरती के लिए कॉन्शियस रहते हैं। तो सफाई तो वैसे निस्फ ईमान है, उसके बावजूद जो पौधों के जरिए इनकी खूबसूरती को निखारते अपने कॉलेज को निखारा जाए उसकी तो बात ही कुछ और है। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਇਤਨੀ ਮੁਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ बेहतर बनाना चाहिए ताकि हर शहरी जेड़ा है वो साफ फिजा में सांस ले सके। As you know that going green or celebrating green is very becoming the trend of the modern society today. The layer of the ozone is depleting day by day, and as a human being it is our duty to preserve our planet Earth. First of all, I would like to thanks to Sir Jilani who has contributed a lot in making this possible so that we can celebrate this green day. सर गुलाम जिलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया
ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ को क्लीन करवाए उनके वास्ते पौधे खिलवाए पौधे दरख्त एक मतलब न्यूली डिवेलप्ड कॉलेज है उनको इतना अच्छा कर दिया गया है ये सारा क्रेडिट मैम दे सर जिलानी साहब को वैंदा है। सिर्फ ऑटोमोबाइल्स नहीं हमारे और बहुत सारी ऐसे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो सिर्फ ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं, तो हम लोगों की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे एनवायरनमेंट की तरफ कि हम इसे क्लीन करें। गो ग्रीन विद दिस एनवायरनमेंट एंड टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीनरी है, जो उसकी ब्यूटी है वो आपको हील करती है, आपको एक पुरस्कून माहौल देती है और एक आपकी जो फीलिंग्स हैं जो है उसमें आपकी रिलैक्सेशन को इन्हांस करती है। ग्रीन डे मनाने का मकसद क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के नारा को अमली जामा पहनाना है। चौधरी गुलाम ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे सांगड़ में पेश आने वाली कत्ल की वारदात का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सांगड़ में जमाल राजी शाह मोरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी हेल्थ वर्कर जान भाग हो गई। शोहर ने भाग कर जान बचाई। लेडी हेल्थ वर्कर जुबैदा ने पहले शोहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर रखी थी। खातून दूसरे शोहर के साथ अपने बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए जा रही थी। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। सांगड़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां जमाली राजी शाह मोरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी हेल्थ वर्कर जान बहक हो गई। शोहर ने भागकर जान बचाई। लेडी हेल्थ वर्कर जुबैदा ने पहले शोहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर रखी थी। खातून दूसरे शोहर के साथ अपने बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए जा रही थी कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। सादिकाबाद में चुंगी नंबर 12 के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और रिक्शा में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। सादिकाबाद में चुंगी नंबर 12 के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और रिक्शा में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। गवर्नमेंट वकारुन्निसा गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में सानिया APS में शहीद होने वाले बच्चों की याद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा की याद में शमएं रोशन की गई। दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं सैयद आमिर अखलाक की रिपोर्ट में। रावलपिंडी गवर्नमेंट वकारुन्निसा नून गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में 16 दिसंबर सरमनी अवार्ड का इनेकाद किया गया जिसमें APS पेशावर सानिया शोहदा की याद में पुरजोश अंदाज में मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मोहम्मद अकरम चौधरी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर VNS सोसाइटी, मिसेस तायरा अकरम चौधरी, बोर्ड ऑफ गवर्नर मेंबर, मिस्टर आमिर शाह VNS डोनर, मिसेस नगार नजर CEO गोगी स्टूडियो ब्रिटिश काउंसिल, ताहिर अब्बासी अकाउंट रिलेशनशिप मैनेजर, डॉक्टर वसीम हेड एग्जामिनर, सरवकार शेख प्रिंसिपल, सर सैयद पब्लिक स्कूल ने बच्चों को तारीफी सनद और गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिस पर प्रिंसिपल मिसेस समन्स खावर अब्दुल्ला वकारुन्निसा नून गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है जिस दिन हमने भूल जैसे बच्चों को खो दिया। आज का दिन हम ये सारी तकरीब जो कि हमारी अवार्ड सेरेमनी भी है हम शोहदाए APS पेशावर के नाम कर रहे हैं और हमारा मैसेज तमाम बच्चों के बिहाफ पे यही है कि इल्म और कामयाबी सबसे बेहतरीन रिवेंज है, सबसे बेहतरीन जवाब है दुश्मन के उन अज़ाइम का जो कि समझती है कि वो पाकिस्तान और इसकी जवानों को मिटा सकते हैं। हमारे बच्चों की अचीवमेंट्स, हमारे बच्चों के तमगे, गोल्ड मेडल और इनामात जो कि उन्होंने तालीम के शोबे में और कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में हासिल किए, इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि शोहदाए APS के ख्वाब कभी रेज़ा नहीं हुए और उनकी तकमील के लिए पूरे मुल्क के तालिबे इल्म और वकारुन्निसा नून स्कूल एंड कॉलेज के तुलबा व तालिबात जो हैं वो पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शामिल हैं। जी आज हमारा एनुअल अवार्ड सेरेमनी है 2023 इसके अंदर हम तमाम
تمام سال میں جو بچوں نے تعلیمی انعامات حاصل کیے ہیں اور خصوصاً فیڈرل بورڈ میں او لیول کیمبرج میں بچوں نے اسٹریٹ ایز لیے، اے اسٹارز لیے اور شاندار کامیابیاں حاصل کی. آج یوم والدین ہے. ہمارے بچے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈراموں اور پریزنٹیشن آف ٹیبلوز کے ذریعے، اور والدین اور اساتذہ کی محنتوں اور کاوشوں کا دن ہے. اور آج کا یہ عظیم دن جس کا پورے سال بچے تیاری کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ہم نے شہدائے APS کے نام کیا ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اینول پروگرامز بھی ہوتے ہیں اور روٹین پروگرامز بھی ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو اکٹھا بھی کیا جائے اور میسیجز انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی ہوں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی. ملزم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. جس کو لاہور پولیس تلاش نہ کر سکی اس کو FIA نے دھر لیا. لاہور سمیت دیگر شہروں سے نوسر بازی کی درجنوں وارداتیں کرنے والے باپ بیٹے کو FIA نے گرفتار کر لیا. ملزم جمشید رشید بیٹے کے ہمراہ شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹور چکا تھا. مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت FIA کے دفتر میں موجود ہوں اور جس کو لاہور پولیس تلاش نہ کر سکی اس کو FIA کے افسران نے گرفتار کر لیا ہے اور حوالات میں بند کر دیا گیا ہے. جس طرح سے دیکھا جائے تو بغیر لائسنس کے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دینے والا نوسر باز ملزم جمشید رشید اپنے بیٹے کے ہمراہ گرفتار ہو گیا ہے، جبکہ شہریوں نے رقم وصولی کے لیے FIA کے دفاتر کا بھی رخ کر لیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ شہریوں سے بیرون ممالک اور حج و عمرہ پر بھجوانے کی آڑ میں کروڑوں روپے ہڑپ کرنے والا باپ بیٹا پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. اور بتاتا چلوں کہ اس کے بیٹے مسرت رشید کو ملک وقار انسپیکٹر SHO کامران ذیشان سب انسپیکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کیا ہے. FIA کے مطابق ملزم نے ابتدائی تفتیش میں انکشاف کیا کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے ہڑپ کر چکے ہیں، جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کے خلاف لین دین، دھوکہ دہی، کار سرکار میں مزاحمت کرنے کی دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. جبکہ FIA کے افسران کے مطابق جمشید رشید کے پاس شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے پر جو ہے وہ اور حج عمرہ کی مشن پر بھجوانے کا کوئی بھی لائسنس موجود نہ تھا. جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا کہ ملزم اس قدر شاطر تھا کہ سعودی عربیہ کے ہوٹل مالکان کو بھی کروڑوں روپے کا چونا لگا چکا ہے اور ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر اب تک جو ہے وہ کروڑوں روپے بٹور چکا ہے اور بٹورنے کے بعد یہ فرار ہو جاتا تھا. جبکہ دونوں ملزمان کو FIA کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے اور ملزم کے خلاف دیگر تھانوں میں اندراج مقدمہ کے لیے تفصیلات بھی چیک کی جا رہی ہے. جس طرح سے FIA نے جمشید رشید کو اس کے بیٹے کے ہمراہ گرفتار کیا، یہ لاہور پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی اور اس کا دفتر جو تھا وہ شادمان کے علاقہ میں مقیم تھا اور یہ شہروں سے کروڑوں روپے جو ہے وہ لے کر فرار ہو چکا تھا. لیکن FIA نے بڑی مہارت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ان دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کیا اور گرفتاری کے فوری بعد جب شہریوں کو اس بات کا معلوم ہوا کہ دونوں باپ بیٹے FIA نے گرفتار کر لیے تو شہریوں نے اپنے پیسوں کی وصولی کے لیے دفاتر کا بھی رخ کر لیا ہے. جی وسیم، یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے متاثرین سامنے آئے ہیں جو ان کے جھانسے کا شکار ہوئے؟ دیکھیں 100 سے زائدہ لوگ جو ہے وہ اس وقت FIA کی بلڈنگ کے باہر بھی کھڑے ہیں اور اندر بھی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا نوسر باز تھا جو کہ اپنے بیٹے کے ہمراہ پہلے اپنے موبائل کے اوپر لوگوں سے پیسے سینڈ کرواتا تھا اور ان کو باہر بھجوانے کا جھانسا دیتا تھا. 100 سے زائد لوگ تو وہ اب ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں. جو لوگ سامنے نہیں آئے، جو لوگ اس وقت اس بات سے غافل ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، اس لیے تو جو ہے وہ FIA نے ان کو گرفتار کر کے باقاعدہ طور پر میڈیا پر خبر بھی چلوائی ہے کہ کوئی بھی شہری اگر اس سے کوئی رقم لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ ملزم انتہائی شاطر تھا اور یہ اپنے بیٹے کے ہمراہ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا اور FIA نے اس کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا ہے. 100 سے زائد لوگ جو ہے اس وقت متاثرین ہیں جو اس سے پیسے لینے کے لیے جو ہے وہ FIA کی بلڈنگ کے گرد و نواح میں موجود ہیں اور FIA کے حکام کا کہنا تھا کہ جو لوگ ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر وہ اپنا مقدمہ درج کروائیں اور قانون کے مطابق ہم ان کی رقم دلوانے کے بھی پابند ہوں گے. جی شاطر ملزم بالآخر قانون کی گرفت میں آ چکا ہے. وسیم صابر، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
कराची में मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुनाकिद हुए, जिनमें एडवोकेट नासिर रजा रिंद सदर जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर शेर खान राहूजू कामयाब हो गए। इंतखाबात में 1000 से ज्यादा वकला ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, मनपसंद उम्मीदवारान को वोट देकर कामयाब किया। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए, जिसमें एडवोकेट नासिर रजा रिंद ने 347 वोट लेकर सदर के तौर पर कामयाबी हासिल की, जबकि जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर शेर खान राहूजू ने 417 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में अब्दुल कादर शर ने 413 वोट लेकर नायब सदर, जबकि आबिद हुसैन राजपर ने 530 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी पर कामयाबी हासिल की। सफदर हुसैन खासकेली ने 386 वोट से खजांची और नदीम अरशद ने 502 वोट हासिल करके लाइब्रेरियन की सीट अपने नाम कर ली। मजलिस अमला में एडवोकेट कलसूम, मुमताज नारेजो, नीलम जावेद, मोहम्मद इकबाल तुनियो, मोहम्मद बिलाल राना, सजाद अली शाह, सरदार खोसो, मजहर अली जुनेजो व दीगर ने कामयाबी हासिल की। जीतने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी की खुशी में वकला के हामियों ने मलीर कोर्ट में जश्न मनाया। वकला ने नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को कंधों पर उठाकर रक्स किया। इस दौरान नौ मुंतखब सदर व जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि वो वकील बिरादरी का बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने एतमाद किया और वोट देकर उन्हें कामयाब किया। कैमरामैन सरमद बलोच के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। बुलेटिन में अब खबर शामिल करेंगे एबटाबाद नवा शहर से, जहां गैस लीकेज के बायस अस्पताल में जेर इलाज शख्स जाँ बहक हो गया। गैस लीकेज से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। याद रहे कि एबटाबाद में 2 रोज कबल घर में गैस लीकेज का वाकया पेश आया था, जहां घर में मौजूद मां और 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अफसोसनाक खबर है एबटाबाद नवा शहर से, जहां गैस लीकेज के बायस अस्पताल में जेर इलाज शख्स जाँ बहक हो गया है। गैस लीकेज से हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। याद रहे कि एबटाबाद में 2 रोज कबल घर में गैस लीकेज का वाकया पेश आया था, जहां घर में मौजूद मां और 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी शुक्रिया जी। बिल्कुल एबटाबाद में 2 रोज कबल अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 2 बच्चे 2 बच्चियां बीवी जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए थे, और इसी तरह शोर जो है तशवीशनाक हालत में उसको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम आज 2 रोज बाद जो है वो जो बच्चों का वालिद था वो भी इस दुनिया फानी से चल बसा। ये अफसोसनाक वाकयात जो हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब ये पेश आ रहे हैं। एबटाबाद के अंदर गुज़श्ता साल भी 30 के करीब लोग इस तरह वफात पाए थे, और इस साल भी अभी तक जो है वो 8 वाकयात इस तरह गैर एलानी लोड शेडिंग के सबब, जबकि 2 केसेस इसमें ऐसे हैं। नथिया गली होटल में इस तरह 2 नौजवान थे जो कि ड्यूटी पर मामूर थे। कोयले की जो गैस थी वो कमरे में फैल गई थी, और रात को सोने के बाद वो सुबह उठ नहीं सके। इस तरह एबटाबाद की अगर बात की जाए तो एबटाबाद के अंदर जगह जगह पर गैस के इफ्तिताह किए जा रहे हैं कि तनावल में, गलियात में उनको सुई गैस फराम की जा रही है, लेकिन ये लम्हे फिक्रिया है कि गैस के मीटर अरसा दराज से नहीं लग रहे, जबकि एबटाबाद के अंदर भी इस वक्त गैस पूरी नहीं हो रही, जिसके बाद ये लोड शेडिंग होती है। गैर एलानी लोड शेडिंग से फिर कीमती जानों का ज़या होता है। इसी तरह यहाँ की जो क़यादत है, चाहे वो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हो, अली खान जदून हो या सुई गैस के अफसरान हो, इस हवाले से न ही तो कोई इनसे इज़हार अफसोस करने के लिए गया, ना ही कोई जनाजों में शिरकत के लिए गया। ये वाहिद घर का कफील था हाफिज वकास, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। 4 बच्चों का ये वालिद था, आज ये भी इस दुनिया फानी से चल बसा। अगर यहाँ एबटाबाद के अंदर गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो आइंदा कई मजीद जाने भी इस तरह ज़या हो सकती हैं। इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर गैर एलानी लोड शेडिंग का खात्मा न किया गया तो एबटाबाद के अंदर हजार कीमती जाने जो हैं उनका ज़या हो सकता है। जी घर का वाहिद कफील 28 साल वकार गैस लोड शेडिंग के बायस हलाक हो गया, लेकिन मुताल्लिका अफसरान के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। उबैदुर रहमान सुलेमानी, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
कराची सिटी कोर्ट में वफात पाने वाले वकला के साल सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम जहां ज़ेब मरी की जानिब से किया गया। वकला बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वफात पाने वाले वकला के साल सवाब के लिए फातह खानी की गई। तकरीब में इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। तमाम मरूमीन वकला के इसाले सवाब के लिए कराची सिटी कोर्ट में फातिहा ख्वानी का प्रोग्राम रखा गया और इलेक्शन के हवाले से जानजेब मरी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सर इलेक्शन है 16 तारीख को, उसकी ये गहमा गहमी है जो कि पूरा सिटी कोर्ट जो है रश से लोगों से भरा हुआ है। तो आज हमने जो कुरान खानी का एहतमाम किया था, अपने जो वकला हैं उनके लवाकीन जो इस दुनिया में नहीं हैं या जो वकला इस दुनिया में नहीं रहे हमारे साथ, उनके लिए हमने जो है प्रोग्राम अरेंज किया यहाँ पे कुरान खानी का। और बाकी भी प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि कोई इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें इसाले सवाब भी हो जाए और अपना इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो भी बरकरार रहे। सिंध गवर्नमेंट या कहीं और वफाकी इदारों में जो है पैसे लेने पड़ते हैं जिससे ये होते हैं, और उसमें भी काफ़ी देखा गया है कि जो है ईमानदारी का थोड़ा सा फुकदान पाया गया है। तो अगर अब इस तरह का कोई होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कैबिनेट अच्छी आए। जिन जिन दोस्तों ने शिरकत की उनके हम बड़े दिली शुक्रगुजार हैं। असां उन्हनि दोस्तनि जा तमाम थोराइता आहियूं ऐं जेके आया इवन असांजा अंदरूनी सिंध खां काफ़ी दोस्त आया आहिनि, पंजाब में कुछ दोस्त इलेक्शन जी। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से अहम तरीन मुल्क है। ओवरसीज पाकिस्तानी रियल एस्टेट में सरमायाकारी करके अपने सरमाए को महफूज बना सकते हैं। सऊदी अरब में फेयर डील मार्केटिंग के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ की सहाफती तंजीमों के अहदेदारों से गुफ्तगू। बोले, सऊदी अरब में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मकीम हैं जो अपने मुल्क में सरमायाकारी करके मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें अपने सरमाए को महफूज बना सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी सहाफी पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा नुमायां करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी खिदमात के एतजाज में इस्लामाबाद के पाक व्यू मंसूबे में खुसूसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। मुलाकात में सीनियर सहाफी खालिद नवाज चीमा, शुएब अल्ताफ, जहांगीर खान, शबाब भुट्टा और दीगर शामिल थे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो कन्वेंशन का आगाज़ किया है, उसमें पहला जलसा जो है वो गुजरांवाले में हुआ है और एक भरपूर कन्वेंशन पार्टी कन्वेंशन हुआ है। इसके अलावा केपीके में चेयरमैन के बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशंस हो रहे हैं, लेडीज़ कन्वेंशंस हो रहे हैं। तो पीपल पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन का अपना आगाज़ कर चुकी है और पीपल पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों। तो इसके अलावा दीगर जमातें जो हैं वो भी अब इलेक्शन के फ़ेज़ में हैं। तो हमारा सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जाए और इलेक्शन जो है वो टाइम पे किए जाएँ। पीपल पार्टी की जहाँ तक वर्किंग का बात है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि लेडीज़ के लिए स्पेशली हमारे चेयरमैन जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं कि उसमें मज़ीद इंक्रीमेंट किया जाएगा, बल्कि नौजवानों को, यूथ को भी उसमें शामिल किया जाएगा। उनके लिए भी उसमें एक प्रोग्राम दिया जाएगा जिसके यूथ जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकेगी। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ जो हैं आवाम के लिए सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है और अपने मंशूर में चीज़ें शामिल की गई हैं। इसके अलावा चेयरमैन ने कल इस चीज़ का भी जो है उन्होंने आगाज़ कर दिया है कि हमारे मंशूर में जो है जो गरीब तबका है उसमें सोलर पैनल का जो यूनिट्स हैं वो उनको मुफ्त फराम किए जाएंगे, जिससे 200 से 300 यूनिट उनको बिजली का सहूलत होगी और बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। तो पीपल पार्टी ने अपने मंशूर में गरीब तबकात के लिए बहुत से फ़ायदे रखे। सिविल सेक्रेटरीट 11 ने कमिश्नर लाहौर 11 को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मैच जीत लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की कप्तानी में कमिश्नर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। सीरीज का दूसरा टी20 मैच जिलानी पार्क क्रिकेट ग्राउंड में आज खेला गया। कमिश्नर लाहौर 11 ने पहले खेलते हुए सेक्रेटरीट 11 को 196 स्कोर का हदफ दिया। सिविल सेक्रेटरीट 11 ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया।
पांचों मैचों की सीरीज में सेक्रेटेरिएट 11 ने 2 मैच जीत लिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, महकमों के दरमियान दोस्ताना मैचेस का सिलसिला जारी है, इस रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट 11 ने कमिश्नर लाहौर 11 को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मैच जीत लिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की कप्तानी में कमिश्नर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। सीरीज का दूसरा T20 मैच जलानी पार्क क्रिकेट ग्राउंड में आज खेला गया। कमिश्नर लाहौर 11 ने पहले खेलते हुए सेक्रेटेरिएट 11 को 196 स्कोर का हदफ दिया। सिविल सेक्रेटेरिएट 11 ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। 5 मैचों की सीरीज में सेक्रेटेरिएट 11 ने 2 मैचेस जीत लिए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, महकमों के दरमियान दोस्ताना मैचेस का सिलसिला जारी है, इस रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। दिलचस्प खबर है लाहौर से। लाहौर शाहदरा में तैनात ट्रैफिक वार्डन आलमगीर खान शरीफ शहरियों के लिए जल्लाद बन गया। साथ ही वार्डन के हमरा शाहदरा टाउन के रिहायशी शहरी आसिफ को तशद्दुद का निशाना बना डाला और उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, ये शाहदरा में तैनात ट्रैफिक वार्डन आलमगीर खान आने जाने वाले शहरियों पर तशद्दुद करता है। फिर जब शहरी आगे से बहस करे तो उनके खिलाफ जो है वो कार सरकार में मुज़ाहमत का मुकदमा भी दर्ज करवा जाता है। तो इसी पर अगर देखा जाए तो शाहदरा टाउन का एक शरीफ शहरी आसिफ अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि देखा कि आलमगीर एक शहरी के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। इसने सिर्फ वहां पर खड़े होकर अपने मोबाइल से जब तस्वीरें बनाना शुरू की तो आलमगीर खान ने जो है वो उसको छोड़कर तस्वीरें बनाने वाले को पकड़ा और मुंह पे थप्पड़ मारने लगा और पकड़कर थाना के अंदर ले गया, वहां घसीटता रहा। तकरीबन इसके साथ 2 साथी और भी थे जिसने शहरी आसिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार सरकार में मुज़ाहमत करने का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हट्टा कट्टा नौजवान जो कि सामने मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, ये शहरियों पर तशद्दुद करता है। ये देखा जाए तो है तो शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए इसको भर्ती किया गया था, लेकिन जो शरीफ शहरी आसिफ था उसका कहना था कि इसने तशद्दुद करके जो है वो बड़ी ज्यादती की है। पुलिस अफसरान ने इसको इसलिए यहाँ पर तैनात किया हुआ है कि दिन में अगर 50 लोगों को ये रोकता है तो 30 से ज्यादा लोगों के साथ इसकी हाथापाई होती है, लड़ाई झगड़ा करता है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज करवा जाता है। तो उन्होंने पुलिस अफसरान जिस तरह से CCPO लाहौर और DAG ट्रैफिक समेत CTO लाहौर से इल्तिजा की है कि इसके खिलाफ फिलफौर एक्शन लिया जाए और इसको बर्खास्त किया जाए, इसको डिसमिस किया जाए। जबकि शहरी आसिफ का कहना था कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ और जो है वो मैं टीचर हूँ और उस्ताद का रुतबा रखने वाला हूँ, तो इस पर तशद्दुद किया गया है। और इस तरह से बड़ी अजीबो गरीब बात है कि ट्रैफिक वार्डन शहरियों को सड़क के ऊपर पहले लाइसेंस देखने के लिए रोकते हैं, जब किसी के पास लाइसेंस हो तो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, किसी ना किसी बहाने उसका चालान करने की कोशिश करते हैं। तो शहरी आसिफ का कहना था मेरे पास तमाम चीजें मौजूद थी, मेरा कसूर ये था कि मैंने मोबाइल से वीडियो और तस्वीरें बनाने की कोशिश की तो ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैश में आ गया आलमगीर और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाकर थाना शाहदरा ले गया और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो उसी पर इसने DAG ट्रैफिक और CTO लाहौर से भी इल्तिजा की है कि इसने जो है वो शरीफ शहरी पर तशद्दुद किया है, इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। जी तो वसीम, आला हुकाम क्या सो रहे हैं जो अभी तक इस वार्डन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखें, ट्रैफिक वार्डन कहते हैं आजकल हमारा सीजन है क्योंकि हमें फुली इख्तियार दिए गए हैं लाइसेंस देखने के लिए और तशद्दुद करने के लिए। इसी पर ऐसे जो नौजवान होते हैं वो जब तशद्दुद करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं वो यही समझते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है वो सच्चा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। तो इसी पर रोजाना की बुनियाद पर 1 दर्जन से ज्यादा शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इनको टाल मटोल कर दिया जाता है कि सर्दी की रातें हैं, सर्दी के दिन है, ये ट्रैफिक वार्डन सड़कों पे ड्यूटी करते हैं, गर्मी होती है तो तब ड्यूटी करते हैं, तो इनको इन्हीं चीजों को देखकर जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन लाहौर के जो शरीफ शहरी हैं, खासकर मोटरसाइकिल सवार, वो आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में है और ट्रैफिक वार्डन के ऊपर मुझे लगता है किसी ना किसी दिन उन्होंने अपना पारा जो है वो हाई कर लेना है, फिर आज जाके दमादम मस्त कलंदर लाहौर की सड़कों पे होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान अभी तक शिकायत कर चुके हैं कि ट्रैफिक वार्डन बदतमीजी से काम लेते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो इसी पर जो है अमूमन देखा जाता है कि फिर कुछ ऐसे लड़के मिलजुल कर आते हैं जो ट्रैफिक वार्डन को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, गोलियां भी चलाते हैं। तो पुलिस अफसरान को चाहिए कि गोलियां चलने से पहले अपने जो मुलाजमीन है, ट्रैफिक वार्डन के जवान हैं, उनको बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दे और ब्रीफिंग देने के बाद
ان کو لاہور کی سڑکوں پہ رواں دواں کریں تاکہ یہ شہریوں کی عزت کریں. اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے تو اس کا چلان کرنا ان کا حق ہے, تشدد کرنا ان کا حق نہیں ہے. تو شریف شہری آصف نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اس سے پہلے کہ دمادم مس قلندر ہو, اعلیٰ حکام نوٹس لیتے ہوئے شہری کو انصاف فراہم کریں. بہت شکریہ وسیم صابر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات کی روشنی میں چونگ پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں. ریکارڈ یافتہ منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایس ایچ او چوہنگ ناصر حمید کے مطابق ملزم غلام علی اور علی حیدر کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس اور پستول برآمد کر لی گئی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. ایس پی صدر سدرا خان نے چوہنگ پولیس ٹیم کو شاباش دی. ایس ایچ او ناصر حمید کا کہنا تھا انسداد منشیات فروشی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.